الف لام میم، صرف 3 حروف، لیکن صدیوں سے بڑے بڑے اسلامی علماء، مفسرین اور صوفیاء ان حروف کے راز پر غور کرتے آئے ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خاص راز ہے، جبکہ کئی اہل معرفت نے کہا کہ ان حروف میں ایسی حقیقتیں پوشیدہ ہیں جن تک ہر ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا سوچو، قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت سورہ البقرہ انہی پراسرار حروف سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام آغاز نہیں، یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کو ظاہر سے باطن کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک خاص روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور اللہ کی رحمت بندے کے بہت قریب محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی سورہ البقرہ کے اندر وہ آیات موجود ہیں جنہیں قرآن کا خزانہ کہا گیا۔ اسی سورت میں آیت الکرسی ہے، وہ عظیم آیت جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اس کی عظمت آسمانوں اور زمین پر سایہ ڈالتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو شیطان کو دور کرتی ہے، گھروں میں سکون لاتی ہے اور دلوں کو اللہ کی حفاظت میں لے آتی ہے۔ اسی سورت کے آخر میں آمن الرسول کی وہ بابرکت آیات ہیں جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی خاص عطا کے طور پر نازل ہوئیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات میں رحمت، معافی، حفاظت اور ایمان کی ایسی گہرائی موجود ہے جو انسان کے دل کو بدل سکتی ہے۔ سورہ البقرہ صرف ایک سورت نہیں، یہ مدینہ کی اسلامی زندگی کا مکمل نقشہ ہے۔ اس میں عبادت بھی ہے، صبر بھی، جہاد بھی، دعا بھی، اور زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جائے، وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے علماء اسے روحانی حفاظت کی صورت قرار دیتے ہیں۔ یہ صورت جادو، حسد، خوف اور دل کی بے سکونی کے خلاف ایک مضبوط ڈھال سمجھی جاتی ہے، اور جو شخص سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سورہ البقرہ ان لوگوں کے لیے امید بن جاتی ہے جو خوف میں جیتے ہیں، جو تنہائی محسوس کرتے ہیں، اور جو آخرت کی فکر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹچ، اور آج ہم قرآن پاک کی عظیم سورتوں کے اس روحانی سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کے یہ حیرت انگیز راز، ایمان افروز واقعات اور دل کو جگا دینے والی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا دل عطا فرمائے۔ آپ کی ایک سپورٹ اس پیغام کو ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اب خود کو تیار کر لیجئے، کیونکہ اب ہم اس وقت کی طرف جا رہے ہیں جب مدینہ کی گلیوں میں پہلی بار سورہ البقرہ کی آواز گونجی تھی۔ شام آہستہ آہستہ مدینہ پر اتر رہی تھی، گلیاں خاموش تھیں، صحابہ کرام ادب اور محبت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی نازل ہونے والی آیات کی تلاوت شروع کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مدینہ کی گلیوں میں گونج رہی تھی، ایسی آواز جس نے صرف کانوں کو نہیں، دلوں کو بدل دیا۔ الف لام میم، یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، یہ صرف 3 حروف تھے، لیکن ان حروف نے مدینہ کے ماحول میں ایک عجیب خاموشی پیدا کر دی۔ عربی ان لوگوں کی زبان تھی، وہ الفاظ کی گہرائی سمجھتے تھے، ہر حرف، ہر جملہ، ہر آواز ان کے دل و دماغ میں اتر جاتی تھی۔ لیکن یہ 3 حروف مختلف تھے، ایسے مختلف کہ اہل علم بھی حیران رہ گئے۔ مدینہ کے یہودی علماء برسوں سے اپنی عبادت گاہوں میں تورات کی تعلیم دیتے آئے تھے، نسلوں سے وہ کتابیں لکھتے، پڑھتے اور سکھاتے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ روشنائی سے رنگے رہتے تھے، کیونکہ وہ دن رات علم میں مشغول رہتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے انہیں احبار کہا، یعنی وہ لوگ جن کی زندگی علم اور قلم کے گرد گھومتی تھی۔ اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دنیاوی لحاظ سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ حروف کی بات کر رہے تھے، الف لام میم، صرف 3 حروف، لیکن ان 3 حروف نے مدینہ کے پڑھے لکھے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک حروف کا علم
सिर्फ तालीम से हासिल होता था, उस्ताद से, किताबों से, मदरसों से। लेकिन यहां मामला मुख्तलिफ था। ये वो हरूफ नहीं थे जो दुनियावी इल्म से सीखे गए हों। उनके पीछे कोई और राज था, एक ऐसा राज जिसे हर शख्स समझ नहीं सकता था। मदीना के बाजारों में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, ये हरूफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां से सीखे? हम तो उन्हें उम्मी जानते थे। उन्होंने ना किसी आलिम से तालीम ली, ना किसी राहिब के पास बैठे। फिर ये राज कहां से आया? कुछ यहूदी उलमा बेचैनी के साथ अपनी पुरानी किताबों की तरफ लौटे। उन्होंने तौरात के सफ़हात खोले। शायद कहीं उन हरूफ का जिक्र हो, शायद कोई इशारा हो, शायद कोई पोशीदा अलामत। लेकिन उन्हें कुछ ना मिला। वो हरूफ फिर भी उनके सामने एक बंद दरवाजे की तरह खड़े रहे। और हैरत की बात यह है, आज भी अलिफ लाम मीम कुरान के उन राजों में शुमार होते हैं जिन पर बड़े बड़े उलमा ने गौर किया, किताबें लिखीं और मुख्तलिफ आरा पेश कीं। कुछ ने कहा ये अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज हैं। कुछ ने कहा ये कुरान के मोजज़े की निशानी है। और कुछ अहले मार्फत ने कहा कि इन हरूफ में ऐसे इशारे पोशीदा हैं जो सिर्फ खास दिलों पर खुलते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने का वक्त है। अब हम उन आयात की तरफ चलते हैं जो अलिफ लाम मीम के फौरन बाद नाजिल हुई, क्योंकि इन्हीं आयात में वो ताल्लुक पोशीदा है जो इस राज को समझने के दरवाजे खोलता है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत जारी रखी। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिलमुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है डर रखने वालों के लिए। मदीना की फ़ज़ा खामोश हो गई। ये सिर्फ एक आयत नहीं थी, ये एक ऐलान था। गोया अल्लाह ताला फरमा रहा हो, तुम हुरूफ के राज में उलझ गए थे, अब उस किताब को पहचानो जो इन हुरूफ के पीछे है। और यहां एक बहुत गहरा नुक्ता छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया ये किताब, बल्कि फरमाया वो किताब। अरबी जुबान में ये फर्क मामूली नहीं होता। ये उस चीज के लिए बोला जाता है जो करीब हो, और वो उसके लिए जो बुलंद, दूर या अजीम मकाम रखती हो। गोया कुरान शुरू ही में इंसान के जहन को एक नई सिमत दे रहा था। जो आवाज तुम सुन रहे हो वो करीब है, लेकिन जिस जगह से ये कलाम आ रहा है वो बहुत बुलंद है। ये सिर्फ जमीन पर पढ़ी जाने वाली किताब नहीं, ये उस महफूज हकीकत का हिस्सा है जो लौहे महफूज में लिखी जा चुकी है। ना उसे कोई बदल सकता है, ना मिटा सकता है, ना उसमें कमी हो सकती है। और यहां सुनने वालों के दिलों में एक नई कैफियत पैदा हुई। उन्हें महसूस होने लगा कि ये कलाम आम इंसानी गुफ्तगू नहीं, ये अल्फाज किसी शायर के नहीं, ये सोचे समझे जुमले नहीं, बल्कि किसी बहुत बुलंद हकीकत से नाजिल होने वाला पैगाम है। और हैरत की बात यह थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई किताब नहीं थी। लोगों ने कभी आपको किसी उस्ताद के सामने बैठते नहीं देखा था। आपने ना कोई मदरसा देखा, ना किसी आलम से दुनियावी इल्म हासिल किया। लेकिन अब अल्फाज आपकी ज़बान मुबारक से इस तरह जारी हो रहे थे जैसे कोई गैबी किताब पढ़ी जा रही हो। और ये अल्फाज ऐसे थे कि मदीना के बड़े से बड़े अहले इल्म ने भी इस जैसा कलाम कभी नहीं सुना था। अरब अपनी ज़बान पर फ़ख्र करते थे। वो अपने शायरों, खतीबों और फसीह लोगों को अपनी ताकत समझते थे। जो खूब बोल सकता था वही इज्जत पाता था। क्योंकि हर माशरे में एक वक्त आता है जब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि कौन जानता है, बल्कि ये बन जाता है कि इख्तियार किसके पास है। और जो इल्म और मानी पर काबिज हो जाए वही माशरे के दिलों पर हुकूमत करता है। इस वक्त तक मदीना में इल्म का मरकज मखसूस लोग थे, यहूदी उलमा, अहबार और मजहबी रहनुमा। लेकिन कुरान ने आगाज ही में ऐलान कर दिया, इस किताब का इख्तियार इंसानों के हाथ में नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। और जब कुरान ने फरमाया ला रैब फ़ीह, यानी इसमें कोई शक नहीं, तो ये सिर्फ किताब के बारे में बात नहीं थी। ये दरअसल इंसान के अंदर के शक को खत्म करने का ऐलान था। फिर आयत के आखिर में एक ऐसा लफ्ज आया जिसने सुनने वालों के दिल में एक नई बेचैनी पैदा कर दी। हुदिन लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए।
लेकिन मुत्तकीन कौन है? उलमा ने इसके मुख्तलिफ मानी बयान किए। वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, जो अपने आप को गुनाह से बचाते हैं, जो दिल में अल्लाह की निगरानी महसूस करते हैं, जो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। और यही वो लम्हा था जब हर सुनने वाले के दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मैं उन लोगों में शामिल हूं? क्या मेरा दिल इस किताब की हिदायत हासिल करने के काबिल है? यही कुरान का अंदाज है। वो सिर्फ अल्फाज नहीं सुनाता, वो इंसान को उसके अपने दिल के सामने खड़ा कर देता है। कुरान ये नहीं कहता कि वो लोग जो अभी अपने आप को बचा रहे हैं, बल्कि कुरान मुत्तकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। और ये एक बहुत गहरा इशारा है, क्योंकि मुत्तकीन सिर्फ एक वक्ती हालत नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्रोह है जो हर ज़माने में मौजूद रहेगा। वो लोग माजी में भी थे, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। ये कुरान की पहली ही सूरत में उम्मीद का दरवाज़ा खोल दिया गया, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि पहले नेक लोग होते थे, आज के ज़माने में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुरान आगाज़ ही में इस सोच को तोड़ देता है। अल्लाह ताला गोया फरमा रहा है, हर दौर में ऐसे दिल मौजूद रहेंगे जो हक को तलाश करेंगे, जो बुराई से बचने की कोशिश करेंगे और जो हिदायत के रास्ते पर चलना चाहेंगे। और यहां एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। तकवा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंसान पहले से एक कामिल मुसलमान हो, बल्कि तकवा की एक इब्तदाई कैफियत ईमान से पहले भी इंसान के अंदर पैदा हो सकती है। मसलन, कोई शख्स झूठ से नफरत करता हो, जुल्म से बचता हो, लोगों का हक न मारता हो और उसका दिल सच्चाई की तरफ माइल हो। ये भी तकवा की एक इब्तदाई झलक है। इसीलिए मदीने में नाजिल होने वाला कुरान सिर्फ मुसलमानों से बात नहीं कर रहा था, वो यहूदियों से भी मुखातिब था, ईसाइयों से भी, और उन सब लोगों से भी जो हक को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो सब सुन रहे थे, वो अरबी समझते थे, और कुरान की दावत उन सब के लिए खुली हुई थी। गोया कुरान कह रहा था, जो भी बुराई से बचना चाहता है, जो भी सच्चाई की तलाश में है, वो उस किताब से हिदायत पा सकता है, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, या अभी ईमान के सफर के आगाज में खड़ा कोई इंसान। यही कुरान की वुसअत है। उसने हिदायत का दरवाज़ा सिर्फ एक कौम के लिए नहीं खोला, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खोल दिया। और इसी वक्त मदीना की फ़ज़ा भी बदल रही थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना तशरीफ़ लाए ही थे, लेकिन शहर की शक्ल बदलना शुरू हो चुकी थी। मुसलमान, यहूदी और अरब कबाइल सब एक ही शहर में रह रहे थे। मुआहिदे हो रहे थे, मदीना के दिफा के लिए इत्तेहाद कायम किए जा रहे थे। ये मुसलमानों के लिए एक नई जिंदगी थी। मक्का में वो एक कमज़ोर जमात समझे जाते थे, उन्हें सताया गया, दबाया गया और मुआशरे के लिए खतरा कहा गया। लेकिन मदीना में वो पहली बार एक उम्मत बन रहे थे, और एक अजीब सुकून मदीना की फ़ज़ा में फैलने लगा था। इस्लाम ने पुरानी कबाइली दुश्मनियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। वो लड़ाइयाँ जो नस्लों से चल रही थीं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थीं। और इसी बदलते हुए माहौल में सूरह अल बकरा की आयात नाजिल होना शुरू हुई। ये सिर्फ एक सूरत नहीं थी, ये मदीना की नई जिंदगी का आईना थी। इसी सूरत में इबादात भी आईं, क़वानीन भी, मुआशरत भी, जंग और सुलह के उसूल भी, और ईमान के वो राज भी जिन्होंने एक बिखरी हुई कौम को उम्मत बना दिया। और हैरत की बात यह है कि सूरह अल बकरा एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुई, बल्कि मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक तवील अरसे के दौरान उसकी आयात नाजिल होती रहीं। गोया ये सूरत मदीना के सफ़र के साथ साथ चलती रही और हर मरहले पर मुसलमानों की रहनुमाई करती रही। अब आइए सूरह अल बकरा की अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। यहां अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सबसे पहली और बुनियादी पहचान बयान फरमाई, गैब पर ईमान। और यही वो मकाम है जहां कुरान इंसान को सिर्फ दुनिया की ज़ाहिरी हकीकत से उठाकर एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ ले जाता है।
غیب صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایسی دنیا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن دل اس کی موجودگی محسوس کرتا ہے۔ فرشتے، آخرت، وحی کے راز، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ذات، یہ سب غیب کا حصہ ہیں۔ قرآن انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو تم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اگر انسان صرف دکھائی دینے والی چیزوں پر یقین کرے تو وہ اپنی محدود سوچ اور جسمانی دنیا کے اندر قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص غیب پر ایمان لے آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کائنات صرف ایک پردہ ہے اور اصل حقیقت اس پردے کے پیچھے ہے۔ غیب پر ایمان دراصل اعتماد کا امتحان ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان یقین کا رشتہ ہے۔ جب مدینہ کے ابتدائی مسلمان بدر کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے یا جب احد کی آزمائش نے ان کے دل ہلا دیے تھے تو وہ صرف سامنے کھڑے دشمن کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ ان فرشتوں پر بھی یقین رکھتے تھے جن کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ وہ اس جنت پر بھی یقین رکھتے تھے جو ان کے صبر اور قربانی کے بعد ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان انسان کو خوف سے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ یہ عقل کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک بلند تر حقیقت کی شروعات ہے۔ مومن صرف اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے علم پر بھروسہ کرتا ہے، اس علم پر جو ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہی یقین انسان کو زمانے کے خوف، بے چینی اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے۔ لیکن اگر غیب پر ایمان صرف ایک سوچ بن کر رہ جائے، صرف ایک فلسفہ، تو وہ انسان کی زندگی نہیں بدلتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فوراً اگلی نشانی بیان فرماتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں، اسے صرف ایک رسم نہیں سمجھتے بلکہ اپنی روح کا سہارا بنا لیتے ہیں۔ نماز دراصل غیب اور ظاہر کے درمیان ایک پل ہے، ایک ایسا لمحہ جہاں انسان دن میں 5 بار دنیا سے الگ ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ رب جسے اس نے دیکھا نہیں لیکن دل اس کی موجودگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ نماز صرف جسم کی عبادت نہیں، یہ دل کی حاضری ہے، یہ یقین کا اعلان ہے، یہ بندے کا اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا لمحہ ہے۔ اور اب غیب، نماز اور ان رازوں کی بات کے بعد یہی وہ وقت ہے جب ہم دوبارہ الف لام میم کے اسرار کی طرف لوٹتے ہیں، کیونکہ قرآن کے یہ پراسرار حروف صرف آغاز نہیں تھے بلکہ اس سفر کا دروازہ تھے جو انسان کو ظاہر سے اٹھا کر غیب کی حقیقت تک لے جاتا ہے۔ الف لام میم، یہ صرف 3 حروف نہیں، یہ قرآن کے ان رازوں میں سے ہیں جنہوں نے صدیوں سے بڑے بڑے علماء کو غور و فکر میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار مفسرین و صوفیاء نے ان حروف کے بارے میں گفتگو کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حروف کے بارے میں 20 سے زیادہ آراء موجود ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک ایسی تفسیر نہیں جس پر تمام علماء کا مکمل اتفاق ہو۔ اور شاید یہی ان حروف کا سب سے بڑا راز ہے کہ یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے مشہور رائے یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ رائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب روایات میں ملتا ہے کہ حروف مقطعات کو بغیر کسی قطعی تشریح کے قبول کیا جائے، یعنی یہ ایسے الہی راز ہیں جن کا مکمل علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ گویا قرآن کے آغاز ہی میں انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ ہر چیز عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی، کچھ حقیقتیں صرف ایمان سے قبول کی جاتی ہیں۔ پھر دوسری بڑی تفسیر سامنے آتی ہے۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حروف قرآن کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ سوچو، الف، لام اور میم، یہ وہی عام حروف تھے جو عرب روزانہ بولتے اور لکھتے تھے،
لیکن قرآن انہی عام حروف سے ایسا کلام پیش کر رہا تھا جس جیسا کلام پورا عرب مل کر بھی نہ لا سکا۔ گویا قرآن شروع ہی میں چیلنج دے رہا تھا، یہی حروف تم بھی استعمال کرتے ہو، اگر تمہیں شک ہے تو انہی حروف سے اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ پھر ایک تیسرا انداز بھی ملتا ہے جو زیادہ روحانی اور باطنی سمجھا جاتا ہے۔ کچھ اہل تصوف نے کہا، الف اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے، لام اللہ کے پیغام اور خطاب کی علامت ہے، اور میم مخلوق یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کئی بزرگوں نے ان حروف میں روحانی راز تلاش کیے۔ بہت سے علماء نے ان تشریحات کو قطعی تفسیر نہیں بلکہ اشاری اور روحانی معنی قرار دیا، یعنی ایسے اشارے جو ہر دل پر ایک جیسے نہیں کھلتے۔ پھر ایک اور رائے یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ حروف دراصل سورتوں کی پہچان ہے، یعنی الف لام میم سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جیسی سورتوں کے آغاز میں ایک خاص الہی نشان کے طور پر آئے۔ کچھ علماء نے اسے ایک عملی وضاحت قرار دیا، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ صرف یہی مطلب کافی نہیں، کیونکہ ان حروف میں ایک ایسی گہرائی محسوس ہوتی ہے جو صرف نام یا علامت ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی الف لام میم سنتا ہے تو دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسے قرآن انسان کو آغاز ہی میں یہ بتا رہا ہو، آگے جو آنے والا ہے وہ عام کتاب نہیں، یہ ایک ایسا کلام ہے جس کے ظاہر میں بھی نور ہے اور جس کے رازوں کی گہرائی آج تک انسان پوری طرح نہیں پا سکا۔ اب ہم حروف مقطعات کے ایک اور اہم زاویے کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا پہلو جو زبان، آواز اور بلاغت سے متعلق ہے۔ جب کوئی کلام حروف کو الگ الگ پڑھتا ہے، الف لام میم، تو یہ عام انسانی گفتگو کا انداز نہیں ہوتا، یہ ایک غیر معمولی اسلوب ہے، اور یہی اسلوب آغاز ہی میں یہ اعلان کرتا ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں۔ قرآن اپنے انداز بیان سے ہی انسان کو چونکا دیتا ہے، یہ محض جملوں کی کتاب نہیں بلکہ ایک ایسا کلام ہے جس کی ساخت بھی معجزہ ہے۔ اب ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آتی، قرآن میں حروف مقطعات میں کل 14 مختلف عربی حروف استعمال ہوئے ہیں، اور یہ تعداد محض اتفاق نہیں سمجھی جاتی۔ کئی قدیم علماء فرماتے ہیں کہ یہ انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ اگر ہم عربی حروف تہجی کو دیکھیں تو وہ 28 ہیں، اور یہ 14 حروف اس کا بالکل نصف بنتے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ ایک علامت ہے توازن کی، ترتیب کی اور الہی حکمت کی۔ گویا قرآن یہ اشارہ دیتا ہے کہ جن حروف کو تم پوری زبان سمجھتے ہو، انہی کا آدھا حصہ بھی ایک ایسا کلام پیدا کر سکتا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کو خاص طور پر بیان کیا۔ ان کے مطابق قرآن نے جان بوجھ کر محدود حروف سے آغاز کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کچھ حروف استعمال نہیں ہوئے، یعنی چیلنج مکمل اور منصفانہ ہے۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو دیکھتے ہیں، یہ 14 حروف عربی زبان کی تقریباً تمام بنیادی آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں، حلق کی آوازیں، زبان کی آوازیں اور ہونٹوں سے نکلنے والی آوازیں، یعنی انسان کی آواز کے تمام بنیادی ذرائع اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گویا قرآن انسانی آواز کے ہر ممکن دائرے کو استعمال کرتا ہے، اور پھر بھی ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ یہاں سے ایک بہت گہرا نقطہ سمجھ آتا ہے، یہ کتاب انسان کی صلاحیتوں کی حد کے اندر سے شروع ہوتی ہے اور پھر اسے بتاتی ہے کہ حقیقت اس حد سے کہیں آگے ہے۔ تصوف کی روایت میں بھی ان حروف کو ایک خاص علامت سمجھا گیا ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اہل معرفت نے انہیں مختلف روحانی مراتب کے دروازے قرار دیا، لیکن وہ خود بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف اشاری معنی ہے، حتمی تفسیر نہیں، یعنی یہ اشارے ہیں، اختتام نہیں۔ ایک اور سوال ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے، آخر کچھ صورتوں کے آغاز میں یہ حروف کیوں آتے ہیں اور کچھ میں نہیں؟ اس کا کوئی ایک قطعی جواب نہیں، لیکن ایک مضبوط مشاہدہ یہ ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا الف لام میم یا دیگر حروف مقطعات سے ہوتی ہے، ان میں اکثر ایمان، وحی، غیب اور قرآن کی حقیقت پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔
गोया ये हरूफ एक दरवाजे की तरह हैं जो इंसान को इस सवाल के सामने ला खड़ा करते हैं, कुरान आखिर है क्या? और शायद यही वो लम्हा है जहां से असल सफर शुरू होता है। इसीलिए ये हरूफ कुरान में मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई वाज़े और कतई तशरीह बयान नहीं की गई। ये खामोशी किसी कमजोरी की अलामत नहीं, बल्कि एक दानिस्ता और हकीमाना खामोशी है। इमाम क़ुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह इस मसले में एक मुतवाज़िन मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। वो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की आरा को नकल करते हैं, लेकिन एक बुनियादी बात पर जोर देते हैं। ये हरूफ इंसान के लिए एक इम्तहान है। कुछ लोग जल्दी से ये कह देते हैं कि उनका कोई मानी नहीं, और कुछ लोग हद से बढ़कर ऐसी तावीलात कर बैठते हैं जो असल दायरे से बाहर चली जाती हैं। सही रास्ता ये है कि इंसान ये मान ले कि इनमें हिकमत ज़रूर है, लेकिन इस हद से आगे ना बढ़े जहां इल्म का नहीं, सिर्फ गुमान का रास्ता रह जाता है। अब हम दोबारा आयात की तरफ लौटते हैं, जहां एक मुत्तकीन की जिंदगी का तीसरा सुतून बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। मदीना के खजूरों वाले बागात में जब हवा चलती थी तो वो सिर्फ पत्तों को नहीं हिलाती थी, बल्कि दिलों में मलकियत के तसव्वुर को भी हिला देती थी। ये आयत सिर्फ दूसरों की मदद का हुक्म नहीं, बल्कि सोच के पूरे निज़ाम को बदल देने वाला पैगाम है। ये इंसान से कहती है, ये सब तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे पास अमानत है। लफ्ज़ मिम्मा रज़क़नाहुम खुद एक गहरा उसूल बयान करता है। इंसान समझता है कि जो कुछ उसके पास है वो उसकी मेहनत का नतीजा है। वो कहता है, ये मेरा माल है, मैंने कमाया है, ये मेरी मिल्कियत है। लेकिन वही आकर उस फहम को बदल देती है। ये याद दिलाती है कि ताकत देने वाला भी अल्लाह है, जमीन से रिस्क उगाने वाला भी अल्लाह है, अक्ल देने वाला भी अल्लाह है, और वही है जो ये रिस्क तुम्हारे हाथ तक पहुंचाता है। तुम मालिक नहीं, बल्कि अमानतदार हो। और जब ये हकीकत मदीना के माशरे में उतरने लगी तो ये सिर्फ एक अखलाकी तालीम नहीं रही, बल्कि एक मुकम्मल इज्तिमाई तब्दीली बन गई। क्योंकि आगे बड़े इम्तहानात आने वाले थे, बदर, उहद, खंदक। एक ऐसा मुआशरा दरकार था जो मेरा नहीं कहता, बल्कि हमें दिया गया है कहता था। लफ्ज़ युनफ़िक़ून सिर्फ खर्च करना नहीं, बल्कि एक रास्ता खोलना है। यानी माल को रोकना नहीं, बल्कि उसे बहने देना। मोमिन की मिसाल बन डैम की नहीं, बल्कि चलते हुए दरिया की है। क्योंकि जो पानी रुकता है वो खराब हो जाता है, और जो बहता है वो जिंदगी देता है। इसी तरह देने का अमल दरअसल ईमान का अमली इम्तहान है। अगर कोई शख्स गैब पर ईमान का दावा करे, लेकिन अपने हाथ में मौजूद वाज़ेह माल को अल्लाह की राह में खर्च ना कर सके, तो उसके यकीन की कमजोरी सामने आ जाती है। शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है, अगर तुमने दिया तो कम हो जाओगे। लेकिन अल्लाह का वादा उसके बिल्कुल बरक्स है, जो देता है उसी के लिए बढ़ा दिया जाता है। उस रात मदीना की गलियों में एक अजीब तब्दीली महसूस होने लगी। लोग अपनी चीजों को अब पहले की तरह नहीं देख रहे थे। एक तरफ वो माल था जो यहूदी ताजिरों ने बड़े बड़े संदूकों में महफूज कर रखा था, चमकता हुआ सोना, महफूज खजाने और बंद कमरों की दीवारें। और दूसरी तरफ वो सादा मुसलमान थे जो अपनी खजूरों में से हिस्सा निकालकर एक दूसरे के हाथ में दे रहे थे। फर्क सिर्फ मिकदार का नहीं था, फर्क सोच का था, फर्क रूह का था। एक तरफ वो जहन था जो हिफाजत को जखीरा करने में समझता था, और दूसरी तरफ वो दिल था जो हिफाजत को अल्लाह के सुपुर्द करने में पाता था। यहां एक गहरा उसूल सामने आता है। अल्लाह ताला पहले बंदे का ताल्लुक अपने साथ कायम करता है नमाज के जरिए, यानी एक ऊपर की तरफ ताल्लुक, और फिर उसी ताल्लुक को जमीन पर मजबूत करता है सदक़े और इन्फाक के जरिए, यानी एक एक दूसरे के साथ ताल्लुक। गोया ईमान सिर्फ एक जाती इबादत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है। वो कंधे जो नमाज में एक ही सफ में बराबर खड़े होते हैं, अब जिंदगी में भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और ये मदद सिर्फ माल तक महदूद नहीं थी, बल्कि इल्म देना भी सदका है, वक्त देना भी सदका है, किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। यानी जो कुछ तुम्हारे पास है उसका एक हिस्सा दूसरों तक पहुंचाना। इसी तरह मदीना अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, बल्कि एक जिंदा निजाम बन चुका था।
एक ऐसा मुआशरा जिसका हर फर्द दूसरे की जरूरत को अपनी जिम्मेदारी समझता था। लेकिन उस नए मुआशरे को एक और बुनियादी हकीकत भी दरकार थी, ये कि वो सिर्फ हाल पर नहीं जीता, बल्कि माजी और मुस्तकबिल दोनों को जोड़कर देखता है। क्योंकि इस्लाम कोई नया आगाज नहीं था, बल्कि एक अजीम सिलसिले की मुकम्मल और मजबूत कड़ी था। अब वो कड़ी कैसे जुड़ती है? अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। और वो लोग जो उस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया, और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यहां से एक नई जहद शुरू होती है, वक्त की जहद, हिदायत के तसलसल की जहद। मदीना की इस पुरसुकून रात में मस्जिद नबवी से उठने वाली आवाज सिर्फ अरब के लिए नहीं थी, ये पूरी इंसानी तारीख से मुखातिब थी। अल्लाह ताला ने उस नई उम्मत को जड़ों से काटने के बजाय उन्हें एक अजीम रूहानी सिलसिले से जोड़ दिया। यहूदियत, ईसाईयत और तमाम साबिका अंबिया की तालीमात सब एक ही सिलसिले की कड़ियां थीं, और ये आयत मदीना के माशरे पर गहरा असर डाल रही थी। क्योंकि अब मुसलमान खुद को एक अलग जजीरा नहीं समझ रहे थे, बल्कि एक बड़ी तारीख का हिस्सा महसूस कर रहे थे। उस पर गौर करो, एक तरफ अहले किताब थे जो तौरात और इंजील को अपने पास मौजूद इल्म की वजह से अपनी मलकियत समझते थे। वो अपने आप को एक मजबूत इल्मी रिवायत का वारिस समझते थे। और दूसरी तरफ मदीना के मुसलमान थे जिन्हें वो लोग अक्सर एक सादा और कमजोर इल्मी पसमंजर रखने वाली कौम समझते थे। लेकिन कुरान ने इस तंग सोच को कबूल नहीं किया। कुरान ने ईमान की तारीफ ही उस अंदाज में की कि जहन और दिल दोनों खुल जाएं। मोमिन सिर्फ उस पर ईमान नहीं लाता जो उस पर नाजिल हुआ, बल्कि वो उस पूरे सिलसिले को मानता है जो उससे पहले गुजर चुका है। यानी वो ईमान रखता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में महफूज रहने के मोजज़े पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के समंदर को चीर देने पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और रूहानी जिंदगी बख्शने वाले कलिमात पर। ये सब एक ही सच्चाई के मुख्तलिफ मुज़ाहिर हैं। यहां कुरान एक बहुत वाज़े ऐलान करता है, इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि एक ही सच्चाई का आखिरी और मुकम्मल तसलसल है। एक मोमिन जब मदीना में ये आयात सुनता था तो वो खुद को सिर्फ एक महदूद कौम का फर्द नहीं समझता था, बल्कि वो अपने आप को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुसाफिरों के साथ देखता था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र के सफ़र के साथ जोड़ता था, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत की विरासत को अपने ईमान का हिस्सा महसूस करता था। ये शऊर इंसान को कबायली सोच से निकालकर एक आलमी रूहानी तारीख का वारिस बना देता है। मदीना के अहबार जो इल्म की रोशनाई से अपने सफ़हात भरते थे, रफ्ता रफ्ता इल्म को मलकियत समझने लगे थे। उनके नज़दीक हक़ सिर्फ उनके हाथों में महफूज था। लेकिन कुरान ने इस तसव्वुर को तोड़ दिया। अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि वही को हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, ना उसे मुकाबला बनाने की चीज़ बनाया जा सकता है, क्योंकि हर वही एक ही सरचश्मे से आती है, और वो सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। इस आयत ने मुसलमानों को एक वसी तर रूहानी शनाख्त दी, और यही सोच बाद में मदीना के उस मशहूर मुआशरती निज़ाम की बुनियाद बनी जिसे मीसाक़े मदीना कहा जाता है, जहां मुसलमान, यहूदी और दीगर कबाइल एक मुश्तरका शहरी जिंदगी में रहने लगे। अब मुसलमान दूसरे को मुकम्मल अजनबी नहीं समझता था, बल्कि वो उसे इस नज़र से देखता था कि ये भी किसी वक्त उसी सच्चाई के मुखातिब रहे हैं, अगरचे वक्त के साथ उस पैगाम में तब्दीलियां आ चुकी हों। इस आयत ने मदीना के मुआशरे को एक ऐसे सिलसिले में जोड़ दिया जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हिदायत से शुरू होकर एक मुसलसल तारीख बन चुका था, और आज के दौर में भी उस पैगाम की गहराई बहुत वाज़ेह है, ख़ास तौर पर उन मुसलमानों के लिए जो गैर मुस्लिम ममालिक में रहते हैं और यहूदी और ईसाई बरादरियों के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आयत मुकालमे, एहतराम और समझ बूझ के दरवाजे खोलती है, क्योंकि हमारी असल बुनियाद एक ही सरचश्मा है। इख्तलाफात तारीख में पैदा हुए, लेकिन असल हिदायत का आगाज़ एक ही रोशनी से हुआ था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असल हकीकत की तरफ वापसी अल्लाह का एक वादा है। कुरान ने अहले किताब को कभी सिर्फ मुनकर के तौर पर नहीं पुकारा,
بلکہ انہیں ایک الگ اور باوقار شناخت دی۔ اہل کتاب، یہ ایک ایسا خطاب تھا جو تعلق کے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ اصل ماخذ ایک ہی ہے۔ اسی تصور کی بنیاد پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مختلف اقوام اور مذاہب کے درمیان تعلقات کو مکمل دشمنی کے زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ مشترکہ انسانی اقدار کے دائرے میں رہ کر مکالمہ اور تعاون ممکن ہے۔ اسی لیے مدینہ کا ماڈل محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک اصولی مثال ہے کہ مختلف طبقات ایک معاشرے میں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ تصور ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ جہاں مشترکہ انسانی اصول موجود ہوں، وہاں تعاون، انصاف اور امن کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ لیکن یہ سارا وسیع تصور ایک بنیادی حقیقت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور وہ حقیقت آیت کے آخری حصے میں بیان کی گئی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہاں لفظ صرف ایمان رکھتے ہیں نہیں رہا، بلکہ اس سے بھی آگے ایک درجہ آ گیا ہے، یقین۔ کیونکہ آخرت کوئی نظریہ نہیں، نہ ہی کوئی فلسفیانہ امکان، بلکہ مومن کے لیے یہ اتنی ہی حقیقی ہے جتنی اس کے قدموں کے نیچے زمین۔ یہی یقین تھا جس نے مدینہ کے چھوٹے سے معاشرے کو بڑی بڑی سلطنتوں کے سامنے ڈٹ جانے کی طاقت دی۔ جو شخص اس درجے کا یقین رکھتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اسے نہ سونا خریدا جا سکتا ہے، نہ موت سے ڈرایا جا سکتا ہے۔ یقین کا مطلب ہے کسی چیز کو اس طرح جاننا جیسے وہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ اسی یقین نے مدینہ کے بازاروں میں انصاف کو جنم دیا اور راتوں میں عبادت کے لیے اٹھنے والے سجدوں کو طاقت بخشی۔ اب جب ان 5 بنیادی اوصاف کو ایک ساتھ دیکھا جائے، غیب پر ایمان، نماز کا قیام، انفاق، پہلی وحیوں پر ایمان اور آخرت پر یقین، تو قرآن ایک مکمل انسان کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو صرف عبادت گزار نہیں، بلکہ ایک متوازن، باشعور اور ذمہ دار شخصیت ہے۔ اور جب یہ کہ کردار وجود میں آ جاتا ہے تو پھر نتیجہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جو لوگ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور جو اس روشنی میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کیسے بدلتی ہے؟ اب ہم آیت 5 کی طرف آتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مدینہ کی اس فجر سے کچھ پہلے کی خاموش فضا میں جب مسجد نبوی میں یہ آیات گونج رہی تھیں تو گویا ایک واضح فیصلہ انسانوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ پہلی 5 بنیادی صفات بیان کرنے کے بعد، غیب پر ایمان، نماز کا قیام، انفاق، سابقہ وحی پر ایمان اور آخرت پر یقین، اب نتیجہ اعلان کیا جا رہا تھا۔ صرف یہی لوگ حقیقی ہدایت پر ہیں اور صرف یہی لوگ اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ کسی عام بیان کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک فتح کا اعلان تھا۔ عربی زبان میں علا کا لفظ صرف پر ہونا نہیں، بلکہ کسی مضبوط چیز کے اوپر جمے ہوئے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ انہیں ہدایت ملی ہے، بلکہ یہ کہ ہدایت ان کے نیچے ایک مضبوط سواری کی طرح ہے۔ زندگی کے طوفان، بدر کی جنگ کی شدت یا مدینہ کے بازاروں کی آزمائشیں انہیں اس راستے سے ہلا نہیں سکتی۔ وہ ہدایت پر سوار ہیں، ان کی سمت واضح ہے، رفتار متوازن ہے اور کنٹرول قائم ہے۔ اور یہ ہدایت کسی عام ذریعہ سے نہیں، بلکہ ربہم، یعنی ان کے اپنے رب کی طرف سے ہے۔ یہ لفظ تعلق، حفاظت اور نگرانی کا احساس دیتا ہے۔ یعنی وہ اکیلے نہیں چھوڑ دیے گئے، بلکہ ہر قدم پر کائنات کے مالک کی نگرانی میں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، المفلحون، کامیاب لوگ۔ یہ لفظ فلاح سے نکلا ہے، جس کا تعلق زمین چیرنے والے کسان سے ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک بیج زمین کے نیچے دب جاتا ہے، اندھیرا، دباؤ اور مٹی کا بوجھ اسے گھیر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر زندگی ہوتی ہے۔ وہ بیج اس دباؤ کو توڑتا ہے، زمین کو چیرتا ہے اور آخرکار روشنی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ انسان بھی جب دنیا کے بوجھ، نفس کی زنجیروں اور شیطان کے وسوسوں کے نیچے دب جاتا ہے اور پھر ان 5 صفات کو تھام لیتا ہے، تو وہ اسی بیج کی طرح پھٹ کر اوپر اٹھتا ہے۔
ये सिर्फ निजात नहीं, बल्कि एक नई सतह वजूद तक पहुंच जाना है। मदीना की वो सादा सी मिट्टी में चलने वाली जमात अब हकीकत में कामयाबों की सफ में खड़ी हो रही थी। लेकिन जितना रोशनी बढ़ती है, उतना ही साया भी गहरा होता जाता है। अब सूरतुल बकरा का अंदाज बदलने वाला था। फजा भारी होने लगी और अल्फाज एक तंबीह की शक्ल इख्तियार करने लगे। हिदायत के रोशन चेहरे के बाद अब इनकार की तारीकी सामने आने वाली थी। तौरात और इंजील में आने वाले आखिरी नबी के बारे में वाज़े इशारे मौजूद थे, लेकिन लोग उन्हें देखना नहीं चाहते थे। कुछ ने इसलिए नहीं देखा कि वो पढ़ते ही नहीं थे, कुछ ने इसलिए नहीं समझा कि वो समझने की कोशिश ही नहीं करते थे, और कुछ ने देखा, समझा, लेकिन फिर भी कबूल नहीं किया। मदीना के बाज़ यहूदी उलमा अपने इल्मी विरसे की वजह से इस हकीकत को पहचान चुके थे। उनकी किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मान की अलामात महफूज थीं। जब वो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो दिल में एक आवाज़ उठती, ये वही हैं। लेकिन ज़बान पर इनकार आ जाता। क्यों? क्योंकि मसला इल्म नहीं था, मसला दिल का था। नस्ल, बरतरी का एहसास और दुनियावी मफाद, ये सब रुकावट बन गए। अगर हम इसे कबूल कर लें तो हमारी क़यादत का क्या होगा? हमारा मकाम क्या रह जाएगा? लोग हमारी बजाय उनकी बात क्यों सुनेंगे? लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोग मुख्तलिफ थे। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना के बड़े यहूदी उलमा में से थे। जब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो वो फ़ौरन उनकी तरफ गए। उन्होंने एक नज़र देखा और कहा, ये चेहरा झूठे इंसान का नहीं हो सकता, और वो इस्लाम ले आए। उनके साथ उनके घर और ख़ानदान में से कुछ लोग भी ईमान ले आए, लेकिन ज़्यादातर ने इनकार किया। ये वाक़या आज के दौर के लिए भी एक बड़ा सबक है। एक मुसलमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह के नबी मानता है, और तमाम अंबिया को एक ही सिलसिले का हिस्सा समझता है। एक यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं करता। एक ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, लेकिन बाकी अंबिया के मुकम्मल तसलसल को नहीं अपनाता। लेकिन एक मुसलमान उन सब पर ईमान रखता है, उन सब की इज्जत करता है, और उन्हें एक ही इलाही सिलसिले का हिस्सा समझता है। और अल्लाह का पैगाम आज भी इसी तरफ दावत देता है, एक मुश्तरका कलमा की तरफ। अब हम आयत 6 की तरफ आते हैं। इन्नल लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये आयत एक सख्त हकीकत का पर्दा खोलती है। यहां बात उन लोगों की हो रही है जिन्होंने हकीकत को कभी सुना ही नहीं। ऐसा नहीं, बल्कि वो लोग मुराद हैं जिन्होंने हकीकत को देखा, समझा, पहचाना और फिर जानबूझकर छुपा दिया। लफ्ज़ कुफ्र का एक माना छुपाना भी है, जैसे किसान बीज को मिट्टी से ढांप देता है। ये यानी हकीकत मौजूद होती है, लेकिन उसे ढांप दिया जाता है। यही वजह है कि यहां कुफ्र का मतलब सिर्फ इनकार नहीं, बल्कि जानबूझकर हक को छुपा देना भी है। ये मंजर एक बड़ी रूहानी हकीकत को जाहिर करता है। हक सूरज की तरह रोशन होता है, लेकिन बाज लोग आंखें बंद करके कहते हैं रोशनी नहीं है। ये आयत बज़ाहिर सख्त लगती है, लेकिन इसके अंदर एक गहरी हिकमत पोशीदा है, क्योंकि ईमान इंसान की असल फितरत है। नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर माहौल उसे मुख्तलिफ रास्तों पर ले जाता है। यानी असल हालत ईमान और सच्चाई की तरफ झुकाव है, और इनकार बाद में पैदा होता है। इसीलिए कुरान यहाँ एक नफ्सियाती और रूहानी हकीकत बयान कर रहा है कि बाज़ दिल ऐसे हो जाते हैं जो मुसलसल इनकार की हालत में जुम जाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ इंसान हकीकत को देखने के बावजूद उसे कबूल करने से इनकार कर देता है, और यही असल पर्दा होता है।